بأحمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس پناہ میں درود و سلام کو نچھاور کرتے ہیں. میرے ساتھ مل کر کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ رب قدیر مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق سن کر اس پر عمل کرتے ہوئے اسے عام کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائیں. اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، جو باہر حضرات کے رہے ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ مسجد خواجہ ابوالفیض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تشریف لے کر کے آئیں. انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے عنوان پر گفتگو ہوگی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوا مومنین پر، مسلمانوں پر، کہ انہی میں سے ایک رسول کو جلوہ گر فرمایا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوئی اگر ہم پر احسان کرتا ہے تو وہ ہمیشہ احسان جتاتا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا. کوئی ہمارے آئے وقت میں کام آ گیا تو وہ ہمیشہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو جس طرح سے احسان جتاتا ہے وہ اتنی بڑی قربانی کا، اتنی بڑی نعمت کا تذکرہ کرتا ہوا نظر آتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب العزت نے، اللہ نے ہمیں یہ زمین سے نوازا جس پر آج ہم چلتے ہیں، اسی سے پانی کو حاصل کرتے ہیں، اسی سے اناج اگتا ہے، اور ہم جب دنیا سے کچھ کر جاتے ہیں تو اسی زمین پر ہمارا قیامت تک کے لیے ٹھکانہ ہوتا ہے. ایسی عظیم زمین اللہ تعالیٰ نے دینے کے بعد اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے زمین تمہیں دی ہے تو ہم نے تم پر احسان کیا، اور آسمان بھی اللہ نے دیا جہاں سے اللہ تعالیٰ پانی کو برساتا ہے. ایسا عظیم آسمان اللہ تعالیٰ نے عطا کرنے کے بعد اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار ہمیں نعمتیں عطا کی، اور کوئی نعمت پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں یہ دیا تو تم پر احسان کیا، میں نے تم کو یہ دیا تو تم کو احسان کیا. آپ دیکھیں گے اللہ نے چاند دیا، پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ رات کی تاریکی میں ہم نے تمہیں چاند عطا کیا جس کی چاندنی کی روشنی میں تم راستے کو طے کرتے ہو. اللہ نے اتنا عظیم چاند عطا فرمایا، پھر بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں چاند دے کر احسان کیا، ہم نے تمہیں سورج دے کر کے احسان کیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہوں گے کہ انسان کو جو ہے زندہ رہنے کے لیے ہوا کی بہت ضرورت ہے. اگر کچھ لمحوں کے لیے، کچھ منٹوں کے لیے اگر ہوا بند ہو جائے تو تمام جاندار چیز روح زمین پر مر جائے گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہوا انسان کے لیے اتنی ضروری ہے کہ انسان ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. آپ دیکھیے چند لمحوں کے لیے اگر کسی کی سانس رک جاتی ہے، اس کے بدن میں ہوا گردش کرنا بند کر دیتی ہے، تو وہ چند لمحوں میں اللہ اکبر انتقال کر جاتا ہے، چند لمحوں میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے. اتنی عظیم ہوا دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں ہوا عطا کی، تم اسی ہوا سے زندہ رہتے ہو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں ہوا دے کر کے تم پر احسان کیا.
प्यारे दीवानों, अंदाजा लगाओ, अल्लाह ने अपने हबीब को भेजा और हबीब कौन होता है? अरे हबीब वो होता है कि जिससे मोहब्बत की जाती है, जिस पर कोई नजर डाले तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये तो मेरा महबूब है, इस पर कोई नजर कैसे डाल सकता है? ये तो मेरा महबूब है, इसको कोई कैसे देख सकता है? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है, और जल्ला होकर मोहब्बत भी कैसी मोहब्बत, हदीस कुदसी में आता है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हदीस कुदसी उसे कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब से कलाम किया और कहा, महबूब हम ये कह रहे हैं, और महबूब ने अपनी उम्मत को पहुंचा दिया। ऐसी बात को हदीस कुदसी कहते हैं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हदीस कुदसी में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमा रहा है, ऐ महबूब, अगर तुझे दुनिया में भेजना मेरा मकसद ना होता तो मैं जमीन को नहीं बनाता, मैं आसमान को नहीं बनाता, मैं चांद और सूरज को नहीं बनाता, मैं जन्नत और जहन्नम को नहीं बनाता। ऐ हबीब, अगर तुझे पैदा करना मेरा मकसद ना होता तो मैंने इंसानों को नहीं बनाना था, मैंने फरिश्तों को नहीं बनाना था। अल्लाह अकबर, हर चीज को अगर बनाया है, महबूब तुझे भेजने के लिए बनाया है, भेजना तुझे मकसद था, इसीलिए पैदा किया है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। अल्लाह अकबर, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, पूरी कायनात जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वजूद से पैदा की गई, उनको भेजना था, इसलिए पैदा की गई। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अल्लाह के हबीब से कितनी मोहब्बत करता है, आओ सुनो इसी हदीस में। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ने फरमाया कि महबूब तुझे भेजना था, तुझे पैदा करना था, इसीलिए हमने अपनी रबूबियत का ऐलान फरमाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि अल्लाहु अकबर, अल्लाह तबारक व तआला जलवगर हुए हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह, इतने प्यारे हबीब को भेजने के बाद अल्लाह ने फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इस बअस फीहिम रसूला। अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ मुसलमानों पर, मोमिनीन पर, कि उनमें हमने अपने हबीब को जलवगर फरमाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि अल्लाह ताला अपने हबीब को देने के बाद एहसान जता रहा है कि मैंने तुम्हें अपना हबीब अता किया, मैंने तुम पर एहसान किया। कितनी बड़ी नेमत अल्लाह ने दी होगी कि जिसका एहसान अल्लाह जता रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कितना अजीम दिन आने वाला है, जिस दिन के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम देखते हैं कि आप हर पीर को रोजा रखते हैं, ये दिन की अजमत को जानो कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत ये कोई मामूली दिन नहीं है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पीर के दिन इसलिए रोजा रखता हूँ क्योंकि अल्लाह अकबर इस दिन में पैदा हुआ था और अल्लाह की बारगाह में शुक्राने पर रोजा रख रहा हूँ। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इस दिन की अजमत क्या दिन होगी कि जिस दिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रोजा रख करके शुक्राना अल्लाह की बारगाह में अदा करे, तो वो दिन कोई मामूली दिन नहीं हो सकता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आप इतने बड़े मुहद्दिस हैं कि हिंदुस्तान में अगर हदीस की सनद कहीं जाकर के मिलती है तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी से मिलती है। बहुत बड़े आलिम और मुहद्दिस हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुक्म से हिंदुस्तान तशरीफ लेकर के आए। आप मदीना मुनव्वरा में रहते थे और मस्जिद नबवी में हदीस का दर्ज देते थे, तो इतना अदब था मदीना मुनव्वरा का कि आप मदीना मुनव्वरा में जब चलते तो अदब से चलते, और ये आदत आपके तकरीबन कई सालों तक आपने मस्जिद नबवी में हदीस का दर्स दिया, पर इतना अदब से आप दर्स देते कि कभी वरक पलटने की आवाज भी नहीं आती। और अल्लाह अकबर, एक दिन लोगों ने कहा, हम आपकी दाढ़ी में गुबार देख रहे हैं।